الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. حضرات، آج کا جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے صحابہ اکرام کی زندگیاں اور ہم، اسی کی مناسبت سے میں نے ابھی قرب مصنوعہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کے 3 مختلف مقامات سے آیتیں درست گزار کی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر ساری دنیا میں جہاں کہیں روئے زمین پر مسلمان رچے بسے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں سے دین رنپا ہوتا جا رہا ہے، سنتیں ان کے ذہنوں سے نکل چکی ہیں اور یہ صرف نام نہاد مسلمان بن کر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر قسم کی ذلت، ناکامی، رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے. اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن حاملین قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر. بالکل مصداق، بالکل فٹ بیٹھتی ہے بات آج کے اس موضوع کی مناسبت سے اگر کہی جائے. کیونکہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کاس پر بھیجا گیا اور پھر اس کاس کو ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے اور اس میں کسی قسم کا تردد نہ کرنے والے وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں اللہ نے جو ٹائٹل ان کو دیا ہے کائنات میں کسی کو یہ ٹائٹل نہیں مل سکا اور نہ قیامت کی صبح تک مل سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کہ ایمان کس طرح ہو، کس طرح ایمان لاؤ، جس طرح ابو بکر نے ایمان لایا، جس طرح عمر نے ایمان لایا، جس طرح عثمان نے ایمان لایا، اس طرح علی مرتضیٰ نے ایمان لایا. علی سب سے چھوٹا ایمان لانے والوں، صدیق اکبر. ساری کائنات جب محمد رسول اللہ کی تکذیب کر رہی تھی، اکیلا صدیق تھا جس نے تصدیق کی رضی اللہ عنہ مرضوا. کیسے وہ لوگ تھے. جس طرح ابو جہل آیا اللہ کے رسول کے بارے میں، اس نے ابو بکر صدیق سے گفتگو کی، کہا کہ اے ابو بکر بتلاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص رات کے پچھلے پہر میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور بیت المقدس ہو کر فلسطین سے ہو کر پھر واپس لوٹ آئے فجر سے پہلے اپنے قائم مقام پر، کیا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا
अगर देखा जाए तो इस मसाफत को तय करने के लिए 20 दिन और वापसी के लिए 20 दिन। फिर अबू जहल ने मुस्कुराया, उसने मजाक उड़ाया और कहा यह तुम्हारा साथी मोहम्मद कहता है कि उसने रात के पिछले पहर अपना सफर शुरू किया और इन मक्के मुकर्रमा से लेकर मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा वहां की सैर करके वहां के दौरे के बाद फिर अपने कायम मुकाम पर आ गया है। क्या यह मुमकिन है? फरमाया हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है। अगर अल्लाह के रसूल ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मुमकिन। ये ईमान है। आज जितने फिरकों में हम बच चुके हैं, जितने मसलकों का हम शिकार हो गए हैं, जितनी इख्तलाफात और जितनी दूरियां, जितना बज़्ज़ाइनात हमारे जहनों में पाया जाता है, मैं समझता हूं शायद ही तुम्हें जमीन के किसी और फिरके में पाया जाता हो। वजह क्या है? सबब क्या है? सबब एक ही है कि तुमने दीन हनीफ को छोड़ दिया, उस दीन को छोड़ दिया जिसके बारे में इमाम कायनात ने कहा था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीन। आपने वसीयत की। एक मर्तबा हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल एक मर्तबा रात के वक्त बड़ा ही फसीह और बलीग हमसे खिताब किया और आपने हमें नसीहत फरमाई। सहाबा इकराम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल क्या बात है, ऐसा मालूम हो रहा है आप और हमारे दरमियान बहुत कम वक्त के लिए दरमियान हमारे मौजूद रहेंगे। तो आपने फरमाया औसीकुम बिनफ्सिही व तक़वल्लाह, कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, और जो अल्लाह से डरने वाला है वो रसूल की इत्तिबा को लाज़िम व मलज़ूम जानता है। और जिसके दिल में अल्लाह के अलावा किसी और का डर खौफ आ जाए तो जान लीजिए कि अल्लाह उसे दुनिया वालों के हवाले कर देता है। फिर उसका ईमान क्या, उसका दीन क्या, उसका मुहासबा क्या। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को, हर हरकत और अमल को नोट करें, उसका जायजा लें और उसका पैमाना बनाएं और उसको देखें कि क्या ये अल्लाह उसके रसूल के कवानीन के मुताबिक है कि नहीं। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये पैमाना अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया और कहा वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और ये कि अंसार और मुहाजिरीन जिन्होंने ईमान लाने में सबकत ली, सबकत को इख्तियार किया, पहल की और अच्छे अंदाज में ईमान लाया, कोई तरद्दुद नहीं किया, कोई दो राय नहीं कायम की, कोई सवाल नहीं किया, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा फौरन ईमान लाए उस रब पर जो मोहम्मद का भी रब है, जो कायनात के हर उस शख्स का रब है जिसको उसने वजूद बख्शा है। ये है वल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान। और सिर्फ एक ही बात नहीं कही गई बल्कि बहुत सारे पैमानों को उसमें गिनवाया गया, उनका अहद पैमान से लिया गया और आगे क्या कहा गया, क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए इस बात को पैमाना और मियार बना दिया गया कि तुम्हारा ईमान हो तो उस तरह हो जिस तरह मुहाजिरीन और अंसार का था, अबू बकर उमर का था, उस्मान और अली का था, और खुलफाए राशिदीन और वो अशर मुबश्शरा जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया ही में बशारत दे दी जन्नत की। वो ईमान चाहिए। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो दो ही चीजें तुम्हारे लिए पैमाना बन सकती हैं, और वो क्या है? अल्लाह की किताब की इताअत, रसूल की इताअत। और तुमने इन दो चीजों के अलावा किसी और चीज को अपने जहन में जगह दी तो जान लो कि तुम नाकाम हो गए, नामराद हो गए और तुम्हारा कोई मावा मलजा नहीं हो सकता। इसीलिए एक और मकाम पर जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बुखारी की हदीस है, और आपने फरमाया दीन कैसा हो, मा अना अलैहि व अस्हाबी, तुम मेरे बाद बहुत सारे फितनों को, बहुत सारे इख्तिलाफात को पाओगे मेरे बाद, लेकिन मैं तुम्हें किस बात की हुक्म देता हूं, किस बात की नसीहत और वसीयत करता हूं कि तुम किसको पैमाना बनाओ और किसको आइडियल और नमूना बनाओ। मेरी जिंदगी को नमूना मेरे सहाबा को बनाओ। आज के दिन तुम जो देख रहे हो मुझको और मेरे सहाबा को, उस तरह तुम अपने आप को बनाने की कोशिश करो, उस तरह तुम रब की इताअत करो कि इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जिस तरह मेरे आल ने कहा था, रब ने हुक्म दिया इब्राहिम को, रब ने हुक्म दिया अल्लाह के रसूल को, रब ने हुक्म दिया इब्राहिम को, नूह को, इस्माइल को, इसहाक को, याकूब को, क्या किया? उन्होंने कहा रब ईमान लाए रब पर, और तुम दर दर के हो गए हो। तुम्हारा ईमान कहां है? तुम्हारा यकीन कहां है? वो यकीन था मछली के पेट में है तो यकीन कामिल रब पर है। कौम सता रही है, तवील अरसा गुजर गया, तकजीब कर रही है, इस्तेजाज कर रही है, तब भी निदा किसको लगाई? अपने रब को लगाई। ये है ईमान। अय्यूब की जिंदगी को उठाओ, अल्लाह
نے دنیا میں آزمایا، مال بتا دیا کہ آزمایا، تو اس نے کس کی طرف پکار کی، کس کی طرف میں نگاہ لگائی؟ اس رب کی طرف لگائی۔ ہر پریشانی میں، چاہے وہ معاملہ دنیا داری کا ہو، دینی امور کا ہو، فیصلہ کس کو بناؤ، معیار و پیمانہ کس کو بناؤ؟ اللہ کی کتاب کو بناؤ کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو، اور ایسا کامیاب ہوگے کہ تم گزر جاؤ گے، تمہاری نسلوں میں یاد رکھا جائے گا۔ اس وجہ سے، اس لیے کہ تم متبع قرآن، حامل قرآن تھے اور رسول کی اتباع کرنے والے تھے، اور تم چاہتے ہو سرخرویت، کامیابی، ایسی کامیابی جو نہ ختم ہونے والی ہے، تو تم کو جاننا چاہیے کہ یہ کامیابی صرف اور صرف قال اللہ قال رسول کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ محمد کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ پھر آگے کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایک رب کا انکار کرتے ہیں، جو معبودان باقیہ کی پرستش کرتے ہیں، ان پر میرے ماننے والے کیسے ہیں؟ انتہائی سخت۔ اور جو استہزاء کرتے ہیں ایمان لانے والوں کا، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کو ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ناپاک ارادے ان کے بارے میں قائم کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ایک اور پہلو دیکھیے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیسے ہیں؟ شیر و شکر، انتہائی نرم دل۔ آئیے ایک مثال دیتے ہوئے اس بات کو واضح کر دوں کہ سورہ فتح کی آیت جو میں نے آپ کو گزار کی، اس میں کہا کہ کیسے لوگ آپس میں انتہائی نرم دل رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ ان کی صفتیں یہ ہیں، ان کا کردار یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں سے ان کے ایمان کی جھلک واضح ہوتی ہے، اور پھر کہا گیا ان کی صفات کا، ان کے کردار کا، ان کے ایمان و یقین کا تذکرہ ہم نے تورات میں کیا، انجیل میں کیا۔ یہ ہے کامیابی۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو مقصد اس سے دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ جو زندگی تمہیں دی گئی ہے، جس طرح سورہ ملک کی آیت ہم اکثر خطبہ اور علماء سے اور واعظین سے سنتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات، ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کہا گیا کہ موت و حیات کا کارخانہ کس لیے لگایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل کیسا ہو، سب سے اچھا عمل کرتا کون ہے، عمل اچھا کس کا ہو، اس کے لیے نمونہ کون ہو؟ یا تو اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، یا پھر ان کے متبعین ہو سکتے ہیں، یعنی صحابہ کرام ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میرے بعد اختلافات دیکھو گے، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اس بات کی کہ تم پیروی کرو میرے بعد آنے والوں کی۔ وہ کون ہے؟ خلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے خلفاء، میرے صحابہ، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ لوگ جو ایمان کے اعلیٰ ترین افضل ترین معیار پر ہیں، اور وہ کسی قسم کا کمپرومائز اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں کرتے، تم اس کی پیروی کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کی زندگیاں کیا ہے؟ پوری زندگیاں ان کی اٹھا لو، یا تو وہ قرآن سے لبریز ہے، قرآن پر ایمان لانے سے لبریز ہے، یا اللہ کے رسول کے ساتھ صبح شام گزارنے میں، یا تو اللہ کے رسول کے ساتھ دین کے دفاع میں ہے، یا پھر اللہ کے رسول کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اور قرآن کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنی شب و روز گزارتے ہیں۔ کوئی سجدے میں کھڑا ہوا ہے، کوئی طویل قیام کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی آہواری کر رہا ہے، کوئی رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کھڑا ہوا ہے قیام میں، اور عاجزی انکساری، اپنی افلاسی اور اپنی ناکامی، اپنی کمزوری کو اللہ کے یہاں بیان کر رہا ہے، اور اس کی مغفرت، اس کے فضل کا سوالی بنا ہوا ہے۔ اور ہم ہیں کہ بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ ہمیں نیند پیاری ہے، ہمیں کہاں دین پیارا ہے، ہمیں تو دین اپنا کمفورٹ زون پیارا ہے، ہم نے سمجھا ہی کہاں ہے آخرت کو، ہم نے سوال جواب کا محاسبہ کیا ہی کہاں ہے، اس بارے میں ہماری ذہن جاتا ہی کہاں ہے، ہماری عقل کو زندگی پڑتی ہی کہاں ہے کہ ہم اس بارے میں سوچے کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ ہم نے زندگی کا بڑا حصہ گزار دیا، 40 سال 50 سال 60 سال اس سے عمر اور اس سے لگ بھگ آگے نکل چکے ہیں، لیکن اس بات کو ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کے گھروں کو، یعنی اللہ رب العالمین ان گھروں کو آباد کریں، اور اس کے بعد آئیں سجدہ کریں، اس کا فضل تلاش کریں، اور اس کو آباد کرتے ہوئے اس کی رحمتوں کے مستحق بنیں۔ یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا؟ حضرت ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے آپ، کیسا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول میں گھر سے نکلتا ہوں فجر کی نماز کے لیے، کافی اندھیرا ہوتا ہے اور میری آنے دقت ہوتی ہے کیونکہ مجھے میرا ہی نہیں، میں نابینا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ ٹھیک ہے تم گھر پہ پڑھ لو۔ آپ نے جواب دے دیا، آپ نے ان کو مستثنا کر دیا مسجد کو آنے سے، فوراً وہی نازل ہو گئی کہ پوچھو کہ کیا عبداللہ تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو آپ کو بلایا گیا، پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے اذان کی آواز آپ مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو فرمایا تب تو تمہیں مسجد کو آنا پڑے گا۔ یہ صحابہ کرام نابینا ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، کیا اللہ کے رسول نے سہولت دی؟
हुक्म आ गया, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कामयाबी के लिए सिर्फ सहाबा ही नहीं, अल्लाह के रसूल भी पाबंद है अल्लाह की वही के। तो हम क्या चीज है? हमने वही को क्या समझा? हमने कुरान को क्या समझा? नबी की इत्तिबा को क्या समझा? उसके मियार को, उसके मुकाम को, मर्तबे को हमने नहीं समझा। हमने उसको भुला दिया, और उसने भुला दिया जिसने अल्लाह को भुला दिया, जिसने कुरान को भुला दिया, जिसने नबी के उस्वे को भुला दिया, अल्लाह ने उसको भुला दिया। आज हमारी हालत देख लें कि क्या हालत में हम हैं। हर जगह जहां जाते हैं नाकामी, जहां जाते हैं जिल्लत, जहां जाते हैं आजमाइशें, कड़ी मशक्कतें, और उसके बावजूद रुसवाई हाथ आती है। वजह क्या है? ईमान और यकीन अल्लाह पर नहीं है, जमीन वालों पर हमारा ईमान और यकीन है, जिस वजह से अल्लाह ने हमें जमीन वालों के हवाले कर दिया। जिसका ईमान और यकीन आग में डाले जाने के बावजूद रब पर था, कहा हस्बी अल्लाह, मेरा रब काफी है। और इससे मदद के लिए आते हैं जिस आग के ईमान में कायनात है, उसके आबा वजदा क्या कहते हैं? उसका जद्द आला कहता है हस्बी अल्लाह। और हम क्या कहते हैं? फलां अगर कर दिए, फलां अगर रिकमेंड मिल गया, फलां की अगर सिफारिश हो गई तो हो जाएगा। और अब कहां गया यकीन? कहां गया? हम देखें छोटे छोटे मामला में हम लोगों के सामने सरबसुजूद हो जाते हैं, पेशानी झुकाकर खड़ जाते हैं, अपने आप को झुका देते हैं, हाथ बन लेते हैं, सिर तस्लीम खम हो जाते हैं, जबकि तुम छोटी सी छोटी चीज के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया यकीन कामिल ये है कि चूटी का तस्मा टूट जाए तब भी तुम अल्लाह से उसकी मदद तलब करो, और वसाइल को तलाश करो, और रब से उसकी निगाह लगाओ कि अल्लाह उसके वसाइल पैदा फरमा दे। और हम हैं कि छोटी छोटी बात पर, चाहे बात छोटी हो कि बड़ी हो, मसला छोटा हो कि बड़ा हो, हम क्या करते हैं? दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाते हैं, दुनिया वालों के आगे आहोगारी करते हैं, जबकि हुक्म क्या है कि फलयस्तजीबूली। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें ये देखो म्यार, अल्लाह के रसूल का म्यार देखो, सहाबा का म्यार देखो कि नबी जब मेरे बंदे तुमसे सवाल करे मुझे मेरी दावत तो कहो कि मैं उनसे करीब हूं। ये ईमान था सहाबा इकराम का। फलयस्तजीबू मैं उनकी दुआ को सुनता हूं और उन्हें अता करता हूं, उन्हें कबूल करता हूं। ये ईमान है। तो बात जो बतलानी है वो ये है कि सहाबा इकराम का किरदार दुनिया के हर हिस्से में, जिंदगी के हर शोबे में आप उठा ले कि हुए जमीन पर जहां कहीं पे भी अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, समझा जाता है, ये क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा। क्योंकि इस कुरान ने, नबी की सुन्नत ने और उनके मानने वाले सहाबा इकराम ने जो नमूना जमीन पर छोड़ा है वो क़यामत की सुबह तक बाकी रहने वाला है। इसलिए क्योंकि उसको सर्टिफाइड किया अल्लाह की किताब ने, कहा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान, वो अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह से राजी होना, अल्लाह का उनसे राजी होना, ये बड़ी कमाल की चीज है। ये बड़ी ऐसे आसानी से नहीं आ जाती है। इसके लिए इंसान को माल से, औलाद से, दुनिया वालों से, रिश्तेदारों से, हर एक से साबिका पड़ता है। बड़ी आजमाइशें आती है, यही तो आजमाइश है जिसके बारे में कहा गया हम तुमको ईमान में किसको आजमाएंगे? ईमान वालों को हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। खौफ से, भूख से, फाके से, परेशानियों से, मौत से, अमवात से, तुम्हारे करीब तरीन आइज़ा व अकारिब का तुमसे छीन जाना, इससे भी आजमाएंगे। देखेंगे तुम्हारे ईमान का तज़ब्ज़ुब का शिकार तो नहीं हो जाता है, तुम उस तरफ से पलट तो नहीं जाते हो। फिर कहा गया उनकी सिफात क्या है सहाबा इकराम की? वबश्शिरिस साबिरीन, जो इस पर खड़े खड़े उतरे उनके लिए क्या है? सुना दो खुशखबरी, बशारत के इनके लिए कामयाबी है। अल्लाह ताला किसके साथ है? साबिरीन के साथ है, शुक्रगुजार बंदों के साथ है। अल्लाह उनके साथ नहीं है जो सबको अपना साथी बना लेते हैं, सबको अपना मावा मलजा बना लेते हैं। अल्लाह उसके साथ नहीं है। अल्लाह तो उसी के साथ है जो अल्लाह उसके रसूल के मुतीअ फरमाबरदार हैं, जिन्होंने अपनी शब और रोज को, अपने बालों को सफेद किया अल्लाह की इताअत में, रसूल की इताअत में, जिन्होंने जिंदगी के हर लम्हे को, हर मसले को अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटाया, ये कानून को मान लिया और इस बात को समझ लिया कि अगर कामयाबी है, अगर अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया किसी चीज को, तो उसका सिर्फ तन्हा मालिक, उसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। अगर ये इंसान समझ जाए, इसके लिए चाहिए कि हम कुरान को पढ़ें, सहाबा इकराम की सीरत को पढ़ें, अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ें, सहाबा इकराम की जिंदगियों को आप उठाएं कि कैसे हालात उनको नहीं आए, हिजरत मुसव्वत उन्होंने इख्तियार की, फाखरे उन्होंने बर्दाश्त किए, माल से गए, जान से गए, औलाद से गए, बीवी बच्चों से गए, लेकिन उन्होंने रब के रसूल को नहीं छोड़ा, ना अल्लाह के रसूल की इताअत से रुगर्दानी की। इसी वजह से अल्लाह ने उन्हें कहा कि हम इनसे राजी हो गया हूं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों को अल्लाह की किताब की तरफ लौटाएं। देखें जिंदगी का जो हिस्सा गुजर चुका है वो गुजर चुका है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो हिस्सा बाकी है उसके लिए अल्लाह का तकाजा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकाजा यही है कि तुम अल्लाह की जन्नतें चाहते हो, जैसे सूरह तौबा की इब्तिदा में मैंने आयत पढ़ी कि मुहाजिर अंसार जैसा ईमान पैदा करो, और सिर्फ ईमान ही नहीं उसमें सबकत रहो, इस्तिकामत के साथ उस पर डटे जमे रहो, और याद रखो ऐसा ईमान लाओगे, अगर क़यामत तक आने वाले मुसलमान इसी तरह का ईमान लाएंगे तो उनके लिए अल्लाह ने जो वादा किया है वो क्या है? ऐसी ऐसी नेमतें जिनके नीचे से, जिन जन्नतों के नीचे से नहरें बहती हुई होंगी। और कैसी जन्नतें, कैसी नहरें,
कैसी कामयाबी, कैसी नियामत है जिसको किसी आंख ने न देखा, किसी जहन में तसव्वुर न किया, न किसी को कुछ इस बारे में ख्याल ही जा सकता है, वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि क्या नियामतें हैं जो इंसान को उसकी कामयाबी पर दी जाएंगी। फिर कहा गया खालिदीना फीहा अबदा, तो हमेशा वाली नियामतें होंगी, और यही वो कामयाबी है। असल कामयाबी तो यही है, सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? इंसान का नजात पा जाना है। तो नजात के लिए पैमाना दो ही चीजें हो सकती है कि हम अपनी जिंदगी में सुधार लाएं, अपनी शब रोज को दुरुस्त करें, और रात का जागना, मस्जिदों को वीरान कर देना, अपनी औलाद की तरबियत का न करना, अपनी बीवी बच्चों को दीन से दूर कर देना, खुद भी दीन से दूर हो जाना। कभी गुजरा की नमाज पढ़ ली न पढ़ी, ऐसा नहीं हो सकता। हम जुम्मा के मुसलमान बनकर रह गए हैं, ईदैन के मुसलमान बनकर रह गए हैं, और जब मामला आता है रमजान का तो 30 रोजे बड़ी मुश्किल से हम पूरे कर लेते हैं। ये तकाजा ईमान का नहीं है, ये साबिकुल अव्वलून का वतीरा शार नहीं है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। रज़ियल्लाहु अन्हुम ऐसा नहीं हुआ, वो पूरी जिंदगी को उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था। अल्लाह के रसूल के ऊपर ओहद पैमान किया था कि अल्लाह के रसूल आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है और हमारे लिए वो हर पे आखिर है। तो अपनी जिंदगियों को सिर्फ रमजान की हद तक अपनी इबादतों को महदूद न रखो, न सिर्फ जुमा की नमाज की हद तक अपने आप को महदूद रखो, बल्कि दीन इस्लाम ये इंसान की जिंदगी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक करी है। और इस बात का एहसास जारी रखो कि तुम अगर अमल सालिह करते रहोगे और अपना म्यार, पैमाना और वतीरा अल्लाह के रसूल और सहाबा की जिंदगी को बनाओगे तो जरूर अल्लाह की रहमत तुम पर होगी, अल्लाह का फजल तुम पर गालिब आएगा और कोई तुम्हें रसवा नहीं कर सकता। और जिसे अल्लाह रसवा कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह इज्जत दे दे कायनात का कोई शख्स उसे रसवा नहीं कर सकता। और इसके लिए यकीन कामिल अल्लाह की किताब पर, नबी के रसूल पर हो, न सिर्फ पढ़ कर खुश होया जाए, न सिर्फ सुनकर खुश होया जाए, बल्कि उस पर अमली जिंदगी में इसको अमली जामा से पहनाया जाए, अमली जिंदगी में नमाज के पाबंद हो, हया के पाबंद हो, और अपने बड़ों का के मातहत जिनके मातहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं उनका ख्याल रखा जाए। और हमारे बैन हम कैसे रहना कि बड़ों का, अपने गरीबों का, अपने मिस्किनों का, अपने कमजोरों का ख्याल रखो। सिर्फ यही ख्याल नहीं बल्कि अपने मातहत जो तुम्हारे मातहत हैं उनके दीन की भी जरा जानकारी लो, जरा उनका भी ख्याल रखो, जरा देखो कि वो किस तरह की तरफ गामजन है। अपनी बीवियों को देखो, अपने बच्चों को देखो। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल को फरमाया गया तू अनफुसकुम वअहलिकुम नारा, कायनात के इमाम पर कुरान नाजिल किया गया तो सिर्फ उसकी हद तक महदूद नहीं रखा गया। उसको सबसे पहले जो ड्यूटी दी गई वो दी गई कि तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। तो ये ड्यूटी है कि हम सबसे पहले वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि तुम सबसे पहले किसको डराओ? किसको डराओ? अपने घर वालों को, अइज़ा व अक़ारिब को, इर्द गिर्द रहने वालों को। अपनी इस्लाह करो, उनकी इस्लाह करो, फिर दाई बढ़ो, अल्लाह की दावती काम करो अपनी इस्ताअत के मुताबिक। ये मत समझो कि मैंने 5 नमाज पढ़ ली है और मैंने रोजा रख लिया है रमजान में और कुछ नफली इबादतें कर ली हैं, मैं कामयाब हो गया। नहीं, अल्लाह ने ईमान वालों को बड़ी भारी ड्यूटी दी है और ये ड्यूटी में सब शामिल है कि इंसान अपने ईमान का, अपने अखलाकियात का और अपने अक्ल, अपने जरिए माश का और अपने बच्चों का, अपनी बीवियों का भी जायजा लें और अपने अइज़ा व अक़ारिब का जायजा लें। बहुत मुमकिन है कि जिनसे मिलते हो उनका अक़ीदा सही न हो, बहुत मुमकिन है जिनसे तुम्हारी रिश्तेदारियां हो वो बेनमाजी हो, बहुत मुमकिन है तुम्हारे जो ताल्लुकात है कारोबारी तिजारती उनमें बहुत से ऐसे हो जिनका अक़ीदा इतना फासिद है कि वो यकीनी तौर पर जहन्नम के मुस्तहिक़ करार दिए जाने वाले हैं। तो तुम्हारा काम यह है कि हर मोमिन फर्जन दाई है कि अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को पहुंचा दे अपनी इस्ताअत के मुताबिक। ये फरीजा है, ये वक्त का तकाजा है कि इंसान इसको अंजाम दे, तभी वो जाकर कामयाब हो सकता है। इंसान अगर कामयाब होना चाहे तो इन चीजों को पैमाना बना ले। जिस तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम माना अलैहि यौम व अस्हाबी, कि आज का दिन जो तुम रसूल को देख रहे हो, उसके सहाबा को देख रहे हो, इस तरह का दिन, इस तरह के अय्याम, इस तरह की कारगुजारी हम तुमसे चाहते हैं। कुरान इसी बात का मतलब है, इसी बात का तुमसे तालीम है, इसी बात का तुमसे तकाजा कर रहा है कि तुम अपनी जिंदगियों को इस्लाम की तरफ, सिरात मुस्तकीम की तरफ गामजन कर दो, ताकि हर किस्म की कामयाबी, बुलंदी, रफात, इज्जत तुम्हारा मुकद्दर अल्लाह ताला बना दे। हर किस्म की जिल्लत से, हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म के आजमान से तुम्हें बातर किया जाए और रहमतें, आसानियां तुम्हारा मुकद्दर कर दी जाए। ये उस वक्त मुमकिन है जब तुम अपने ईमान का और अपने नफ्सों का मुहासबा करोगे। क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपने नफ्स को खुदा बना लिया? ऐसे इंसान क्या है, ऐसी जिंदगी क्या है कि जिसका कोई मकसद न हो, किसी कोई ट्रैक न हो, ऐसी कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी वो तो ऐसी जिंदगी तो वो भी गुजार रहा है जो जिसके दिल में लाखों करोड़ों माबूदान बातिला की अकीदत है, जिनसे उबूद वाबस्ता लगाया हुआ है। हमारा भी वही हाल है, हमारी पटरी वही है
لیکن ہمارا تو نقشہ بدلا ہوا ہے، لیکن ہماری حرکت و عمل بھی وہی ہے کہ ہم نے آستھانوں کو نہیں چھوڑا اور اولیاء اللہ کو نہیں چھوڑا. ایسے ایسے لوگوں سے ہم نے اپنی امید وابستہ کر لی، ہم نے ایمان کو دنیا میں کر دیا، اپنے عقیدے کو تباہ و برباد کر لیا. ایسے اللہ کی رحمت آئے گی. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے عقیدے توحید کو مضبوط بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قول و فعل کو درست کریں. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں. تو ان تمام چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے اور ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں، عملی طور پر اس کی اصلاح کریں، اپنی زندگیوں میں اس کا امپلیمنٹیشن کریں، تبھی جا کر دنیا و آخرت کی کامیابی اور بھلائی ہمارا مقدر بن سکتی ہے. ورنہ یقین جانو جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح کے حالات ہمیں آ رہے ہیں، اس بات کا اشارہ ہمیں مل رہا ہے کہ بڑے ہی آزمائش کے حالات ہیں. ہماری نسلیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں وہ نوکریاں کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، سامعین جانتے ہیں کہ کس حالت کو زندگی گزار رہے ہیں، کس حالت ان کی شب و روز ہو رہی ہے. بہت ممکن ہے کہ وہ لاکھ روپے کما رہے ہوں گے، لیکن ان کے اخلاقیات کو دیکھو، پھر ایمان کا حالت، ان کی ایمان کی حالت کو دیکھو. ماں باپ بڑا خوش ہے کہ ہمارے بچے کما رہے ہیں، ہمارے بچے نوکریاں کر رہے ہیں، بڑی مشقت کر رہے ہیں، اپنی نیند کو قربانی دے رہے ہیں، اپنی جسمانی کو قربانی دے رہے ہیں. لیکن یار دیکھو پھر ان کے ایمان کا کیا حال ہے. کہ اللہ نے اس بات کا تم سے وعدہ کیا کہ تم رات کو دن اور دن کو رات میں تبدیل کرو اور اپنے اخلاقیات کو گرا لو، پامال کر دو، اپنے ایمان کو پامال کر لو اور کامیاب ہو جاؤ گے، ہرگز نہیں ہو سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کا جو بھی پہلو ہے، چاہے وہ دنیاوی امور سے تعلق رکھتا ہو یا دینی امور سے رکھتا ہو، ان تمام کا بڑی ہی باریکی سے جائزہ لو اور یقین جانو کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بڑے بڑے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی زندگیوں کا تم گہرائی سے جائزہ لو، سوائے ریاکاری کے شرک کے اور تمہارے اندر تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا. یہ قرآن خود واضح کر رہا ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کو گوشت گزار کی، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کے خطبے میں نے کہا اس کی توفیق سے سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور ہم تمام سننے والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو صراط المستقیم کی طرف گامزن فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے قول و فعل کو درست فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا محاسبہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر آن ہمارے ایمان کا محاسبہ کی توفیق ہمیں کما ودیعت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے جس سے اس کا غضب انسان پر طاری ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہماری غلطی ہم سے سرزد ہوئی ہیں، جو زندگی اب تک گزر چکی ہے، اے اللہ اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اس کا تو محاسبہ نہ فرما، اے اللہ اس کا مواخذہ نہ فرما کہ ہم بڑے ہی کمزور ہیں، بڑے ہی نادار ہیں. اے اللہ ہم اس کے حساب و کتاب کے متحمل نہیں ہیں. اے اللہ دنیا و آخرت دونوں میں سرخوریت ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ کامیابی حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم کو، ہمارے اہل ویال کو تیرے رسول کی اتباع کر اور تیری کتاب کی اتباع کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہر قسم کے ریا سے، شرک خفی سے، شرک جلی سے، اے اللہ ایسی ریا سے، ایسے عمل سے بچا لے جو جس کا کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے. اے اللہ شرک سے بچا لے. عقیدہ توحید پر ہمیں قائم دائم رکھ. اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس میں ایمان پر، اے اللہ کلمہ شہادت کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرما. اس حالت میں رخصت فرما کہ تو ہم سے راضی ہو جائے کہ ہاں ہم تم سے راضی ہیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم ورب حليم. ان الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله تعالى يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم محمد أكبر. وأقيموا الصلاة.